Different components of a cooling system. Write down pump, water pump. Different components of a cooling system lo water pump. Second, coolant. Second, coolant. Third, thermostat. Third, thermostat. Okay, these are the three main components of a cooling system. One is a water pump to pump the coolant or water. Okay, next, coolant. If we are using water as a coolant, it is a water. If we are using separate oil, separate water ante, that is called other, based on the grading. A grading prakaram coolant vaadtamu. Next, thermostat. Okay, the system enables smooth and efficient functioning of an engine at the same time. Okay, ivanni perfect ga run aithe smooth and efficient functioning of the engine will occur. Okay, protecting it from damage. Chedipokunda or seize gaakokunda, we have to go for cooling system. Okay, what are the components of a cooling system? Thermostat, pump and coolant. Next, the following are the main characteristics of a cooling system. First, it should be capable of removing 30% of heat generation in the combustion chamber while maintaining the optimum temperature. See here, 100% of heat generated, then 30% it should take away. Remaining should be converted into work. 100% of heat, 1 liter of fuel burn chese enta heat vastundo, then 30% we have to give away for the cooling system. Dantlo atle undante heat, the engine will fail. So 30% of the heat should be taken away by the cooling system. Right number 30% of heat. Anta raayadandi. 30% of heat generated. 30% amma. Ma interview lo adiginappudu cheppandi. Cooling system enta heat teesukobothunante 30% sir. Engine lo generate aina heat nunchi 30% heat will be taken away by the cooling system. While maintaining, enduku chestunante optimum temperature maintain cheyalante. Engine optimum temperature maintain cheyalante. So we have to take 30% of the cooling system. 30% the heat generated by the engine. Okay. Next, what is the main function of a cooling system? 30% of heat generated by the engine should be taken away by it in order to maintain optimum temperature. Optimum temperature, man desired temperature maintain cheyalante 30% of heat తీసేస్తే తప్ప desired temperature maintain cheyalante. That is the reason why the thermal efficiency of a engine is very less. 35% amma. Atto cycle efficiency మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 45% వస్తుంది. బట్ థియరిటికల్ గా 45%, యాక్చువల్ గా వెళ్తే అదే అటో సైకిల్ 35% వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యువర్ మైలేజ్, బైక్ మైలేజ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, ఒక లీటర్ పెట్రోల్ కి ఎందుకు 60 or 50 or 40 వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ 30% ఆఫ్ హీట్ వీఆర్ గివింగ్ అవే. యాక్చువల్ గా అదే మొత్తం హీట్ గా వర్క్ గా కన్వర్ట్ అయితే బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది మనకి. మొత్తం 100% ఆఫ్ హీట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 100% ఆఫ్ వర్క్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ రన్ అయితే యూ విల్ గెట్ 100% ఎఫిషియన్సీ. 1 లీటర్ కి 500 kilometers పోతుంది యువర్ బైక్. బికాస్ ఆఫ్ మెనీ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఉండడం వల్ల 30% హీట్ తీసేసేయాలి. వన్ థింగ్ వై వీఆర్ టేకింగ్ 30% ఆఫ్ హీట్ మీన్స్ లోపల ఇంజిన్ కాంపోనెంట్స్ విల్ ఫెయిల్ అట్ హై టెంపరేచర్స్. కంబషన్ ప్రాసెస్ వల్ల 7000 degrees టెంపరేచర్ ఉంటుందమ్మా ఇంజిన్ టెంపరేచర్. ద కంబషన్ టెంపరేచర్ ఈస్ 1000 to 2000 degrees లో ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర అల్యూమినియం కాంపోనెంట్ విచ్ ఈజ్ ఏ పిస్టన్, piston is made up of aluminum. Aluminum melt అయిపోతుంది. So we have to take away the heat in order to maintain optimum temperature. So 200-250 temperature maintain చేయాలంటే ఆ హీట్ అంతా తీసేసేయాలి. That is the reason thermal efficiency of engine is very less compared to all other components. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుందంటే దాంట్లో హీట్ ఎక్కువ ఉండదమ్మా. బ్యాటరీ నుంచి డైరెక్ట్ ఇట్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ద మోటార్. అటెండెన్స్ చెప్పనమ్మా. థింక్ టక్కన అనకూడదు. Masir, second, it should remove heat at a faster rate.
it should remove heat at a faster rate. Cooling system ఏం చేయాలంటే 30% ఆఫ్ హీట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఫాస్టర్ రేట్ గా కూల్ చేయాలమ్మా. ఎంత త్వరగా కూల్ చేస్తే అంత ఇంజిన్ బెటర్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. సో ఇట్ షుడ్ రిమూవ్ హీట్ అట్ ద ఫాస్టర్ రేట్ విత్ వెన్ ఇంజిన్ ఈజ్ హాట్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు హీట్ తీసేసేయాలమ్మా. కోల్డ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు హీట్ తీసేయకూడదు. ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీట్ ఉన్నప్పుడే త్వరగా తీసేయాలి హీట్, అదర్వైజ్ ఇంజిన్ విల్ ఫెయిల్. రైట్ అమ్మా. ఇట్ షుడ్ రిమూవ్ హీట్ అట్ ద ఫాస్టర్ రేట్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి 30% ఆఫ్ హీట్ ఇట్ షుడ్ టేక్ అవే. ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే అట్ ద ఫాస్టర్ రేట్ వెన్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ హాట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ షుడ్ రిమూవ్ హీట్ అట్ ద ఫాస్టర్ రేట్. ఇవన్నీ టెక్నికల్ టాప్ చెప్పాలమ్మా ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూస్. ఓకే, మొత్తం చదవని అవసరం లేదు. 2 or 3 పాయింట్ మెయిన్ లో పెట్టుకోండి. ఇంజిన్ కూలింగ్ అంటే ద ఇంజిన్ కూలింగ్ షుడ్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ 30% ఆఫ్ హీట్. దట్ 30% ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్ బై ద ఇంజిన్ షుడ్ బి టేకెన్ అవే. నెక్స్ట్ కండిషన్, బెస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఫాస్టర్ రేట్. వెన్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ హాట్ ఇట్ షుడ్ టేక్ ద హీట్ ఫర్ ద ఫాస్టర్ రేట్. అది నెక్స్ట్. డ్యూరింగ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ద కూలింగ్ షుడ్ బి మినిమం. సో ద వర్కింగ్ పార్ట్స్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. హౌ ఎవర్ డ్యూరింగ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ హీట్ తీసేయకూడదమ్మా. ఏంది ఇది ఇంత దూరం వస్తే పని చేయదు. ఇది పెట్రోనిక్స్ అనుకుంటా, దూరం నుంచి రావటం లేదు. హెచ్పి అయితే దూరం నుంచి వచ్చేది. అది అప్ సర్వీస్ కాదమ్మా, ఇది సిగ్నల్. ఇది ఇక్కడ వస్తుంది, రావటం ఇక్కడే వస్తుంది. సెకండ్, why the necessity of cooling? Why we should cool the engine? See here, the temperature of the burning gases in the engine cylinder reaches up to 1050 to 1500 to 2000 degrees Celsius. Right అమ్మా. The temperature of the engine, ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోండమ్మా. అంత మొత్తం టాపిక్ గుర్తు పెట్టుకోపోయినా ఆ కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నప్పుడు అడిగినప్పుడు చెప్పాలి. వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్, హౌ మచ్ దట్ కంబషన్ ప్రాసెస్ వల్ల ఎంత టెంపరేచర్ డెవలప్ అవుతుంది. సార్ 10,000 degrees అన్నారనుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన చెప్పినారనుకో, దిస్ ఫెలో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్, నాలెడ్జే లేదనుకుంటారమ్మా. ఓకే, ఒక అందాజుగా చెప్పాను. ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ 1500 to 2000 degrees. ద కంబషన్ ప్రాసెస్ టెంపరేచర్ డెవలప్డ్ ఈస్ 1500 to 2000 degrees. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు కూల్ ద ఇంజిన్. ఓకే, నెక్స్ట్, which is above the melting point of the material of the cylinder body and head. నేను చెప్పాను చూడు, ఈ టెంపరేచర్, దీస్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఏమా సైన్ తీసుకుని వచ్చావా? మాది కొట్టేసే మీ అబ్బాయి నంబర్. which is above the melting point of the material. మెటీరియల్, వాట్ ఎవర్ మెటీరియల్ యూజింగ్ ఫర్ ద సిలిండర్, పిస్టన్ కి ఏది మెటీరియల్ వాడతామో ఆ మెటీరియల్ కన్నా అబోవ్ టెంపరేచర్ అమ్మా. ఇది దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా ఇది టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు కూల్ ద ఇంజిన్. సో ప్లాటినం మెల్ట్స్ అట్, ప్లాటినం టెంపరేచర్ చూడమ్మా, రైట్ డౌన్. ప్లాటినం మెల్ట్స్ అట్ 1750 degrees Celsius. హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఉండే దాన్ని ప్లాటినం అంటాం. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారమ్మా, వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ మెటీరియల్? ప్లాటినం సార్. వాట్ ఇస్ దట్, హౌ మచ్ ద వాల్యూ? 1750 degrees Celsius. మీవన్నీ ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు. మీరు ఇలాగే నెగ్లెక్ట్ ఉన్నా అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయకుంటే నేను సెలెక్ట్ కారమ్మా, చెప్తున్నా. ఈ పాయింట్స్ అన్ని అడుగుతారమ్మా. వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్? ఏ స్టూడెంట్ షుడ్ నో, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ షుడ్ నో వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ మెటీరియల్. Platinum melts at 1750 degrees Celsius. At 1530 and iron melts at 1530. Iron melting point చూడండమ్మా. Iron melting point is 1530 degrees Celsius. Aluminum melting point is 657 degrees Celsius. ఈ 3 టెంపరేచర్ దగ్గర ప్లాటినం మెల్ట్ అవుతుంది, ఐరన్ మెల్ట్ అవుతుంది అండ్ అల్యూమినియం. సో ఈ టెంపరేచర్ కన్నా మనం తక్కువగా ఉండాలి ఇంజిన్ సిలిండర్ టెంపరేచర్. బట్ కంబషన్ టెంపరేచర్ ఎంత? 1500 to 2000 degrees. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ టు కూల్ ఇట్. అంతే, 657 degrees లోపల్లో మనం టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి. అదర్వైజ్ కాంపోనెంట్స్ విల్ ఫెయిల్. అల్యూమినియం సీజ్ అవుతుంది. అల్యూమినియం ఫెయిల్ అయిందంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందమ్మా. కోషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్. అల్యూమినియం జరిగి ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అల్యూమినియం మూవ్ కాదు, పిస్టన్ మూవ్ కాదు. పిస్టన్ మూవ్ కాకపోతే ఇంజిన్ రన్ కాదు, సీజ్ అంటాం. ఇంజిన్ సీజ్ అయింది సార్ అంటాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే వీల్ కూల్ ద ఇంజిన్, పక్కన పెట్టేసి కూల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ పొజిషన్ అల్యూమినియం. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఎక్స్పాండ్. హై టెంపరేచర్ రీచ్ అయిందంటే
Any material will expand. Coefficient of linear expansion is the property of the material which expand at higher temperature. So 657 అంటే 400 degrees Celsius అల్యూమినియం రీచ్ అయితే అల్యూమినియం ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. అల్యూమినియం ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు పిస్టన్ మూవ్ కాదు, సిలిండర్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, అంటే సీజ్ అవుతుంది, ఇంజిన్ సీజ్ అంటాం. దెన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అ సైడ్, కొంచెం కూల్ చేసిన తర్వాత ఇంజిన్ రన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అలా లేవు, ఒకప్పుడు జరిగేటివి. అంబాసిడర్ ఇంజిన్స్ అవన్నీ ఇంజిన్స్, ఓల్డ్ ఇంజిన్స్ అన్ని ఇట్లా ప్రాబ్లం వచ్చేది, పక్కన పెట్టేసి కొంచెం కూల్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేసేవాళ్ళు ఇంజిన్. బట్ ఇప్పుడు ఉండేవి పర్ఫెక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ రన్ అవుతాయి కాబట్టి విత్ సెన్సర్స్, సెన్సార్తో కొంచెం టెంపరేచర్ పెరిగిందంటే కూల్ చేసేస్తుంది ఇంజిన్. ఆ పంప్ వర్క్ అవుతుందమ్మా. ద పంప్ విల్ బి వర్కింగ్ అట్ ద సెన్సార్ టెంపరేచర్. సెన్సార్ విల్ డిటెక్ట్ ద టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ దట్, దెన్ ద కూలెంట్ రేట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి కూల్ చేసేస్తుంది. టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కూలెంట్ స్లోగా పోతుంది లోపలికి. పంప్ విల్ వర్క్ వెరీ స్లోలీ బికాస్ ఆఫ్ సెన్సార్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్, therefore if the heat is not dissipated it will result in the failure of the engine material. Okay, cylinder material fail అవుతుందమ్మా ఈ టెంపరేచర్ మనం మెయింటైన్ చేయకపోతే, if the heat is not dissipated. ఓకే, నెక్స్ట్ మరి రాస్తారమ్మా, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే చెప్పారమ్మా ఒక్కటి రాయండి, మొత్తం రాయద్దండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, గణేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయమ్మా మెటీరియల్. ఓకే, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక్కటి చెప్తున్నా, మైండ్లో పెట్టుకోండి, బికాస్ ఇంటర్వ్యూలోకి అదే అడిగేది. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి. మన ప్రొడ్యూసింగ్ కార్బన్ డిపాజిట్స్, ఇది కదా కొంచెం పైన. నెక్స్ట్, డ్యూ టు ఓవర్ హీటింగ్, లార్జ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మే లీడ్ టు డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ కాంపోనెంట్ డ్యూ టు థర్మల్ స్ట్రెసెస్. ఇది ఇంపార్టెంట్, థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అన్నాడు. ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఏర్పడతాయి. రాయండమ్మా, డ్యూ టు ఓవర్ హీటింగ్ థర్మల్ స్ట్రెసెస్. రిమెంబర్ దట్ పాయింట్, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారమ్మా, వాట్ ఈస్ ద థర్మల్ స్ట్రెస్? ఓకే, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బియాండ్ ద పర్టికులర్ లెవెల్, ద కాంపోనెంట్ విల్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు థర్మల్ స్ట్రెసెస్. థర్మల్ స్ట్రెస్ వచ్చిందంటే ఇంజిన్ ఫెయిల్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, యూ షుడ్ మెయింటైన్ బిలో ద టెంపరేచర్. సో థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ మెటీరియల్. ఆ థర్మల్ స్ట్రెస్ ఈ మెటీరియల్ మీద వచ్చిందంటే ఇంజిన్ సిలిండర్ మెటీరియల్ ఎప్పుడో ఒకసారి బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. డ్యూ టు ఓవర్ హీటింగ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల మే లీడ్ టు డిస్టోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. డిస్టోర్షన్ అంటే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ అమ్మా, బ్రేకేజ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ కాంపోనెంట్ డ్యూ టు థర్మల్ స్ట్రెసెస్. థర్మల్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అయినాయంటే బ్రేక్ అయిపోతాయమ్మా సిలిండర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇంజిన్ పార్ట్స్. సో థర్మల్ స్ట్రెసెస్ రాకోకుండా యూ హ్యావ్ టు కూల్ ద ఇంజిన్. రాసారా థర్మల్ స్ట్రెస్? నెక్స్ట్, this makes it necessary for the temperature variation to be kept at the minimum. This is the reason we have to keep the temperature minimum. Okay, మా థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఆ టెంపరేచర్ లైన్ రాసుకున్నాం, కింద డాష్ పెట్టుకోండి, రెడ్డింగ్ తోనే డాష్ పెట్టుకోండి. వైల్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ఎనీ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసి వెళ్ళండి. చెప్పలేము, ఎనీ క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్. సో ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా అంటే నన్ను అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఓకే, ఆటోమొబైల్ కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే ఇవే అడిగేది. సో ఆర్ యూ ఫెమిలియర్ విత్ ద ఇంజిన్ కాంపోనెంట్స్? ఇంజిన్ ఏ కాంపోనెంట్స్ తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, వాట్ ఇస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెక్నికాలిటీ. సింపుల్ గా ఉంటాయమ్మా. థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏమి, బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏమి, హౌ ద కాంపోనెంట్ విల్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్. సో హౌ యు ఆర్ డిజైనింగ్ దట్ కాంపోనెంట్, ఎలా డిజైన్ చేస్తే బెండింగ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇవన్నీ దే మే ఆస్క్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, బేసిక్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, హై టెంపరేచర్ ఇది ఆల్సో లోవర్ ద, మా హై టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ లోవర్ ద థర్మల్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, రైట్ డౌన్. హైయర్ టెంపరేచర్ విల్ రెడ్యూస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. హైయర్ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ is high, the volumetric efficiency of the engine will lower. What is the volumetric efficiency? What is the volumetric efficiency? Remember, what is the volumetric efficiency means? It represents the breathing capacity of the engine. Engine ఎంతగా బ్రీత్ చేసుకుంటే వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా. యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టు ద swept volume. The volume swept by the piston. That is called volumetric efficiency. Very, very important for a mechanical engineer. What is volumetric efficiency? అంటే వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉండే ఇంజిన్స్ కి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ అది ఎక్కువ ఎయిర్ బ్రీత్ చేసుకుంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, పెట్రోల్ మాలిక్యూల్స్ రెండు కంబైన్ అయ్యి
ప్రాపర్ కంబషన్ జరుగుతుంది. వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉందంటే యాక్చువల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ టేకెన్ ఇన్ టు ద సిలిండర్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఇఫ్ ద లెస్ ఎయిర్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు ద సిలిండర్, more amount of molecules, wastage of the fuel will occur, automatically thermal efficiency will decrease. So volumetric efficiency indirectly it represents the thermal efficiency of engine. So volumetric efficiency ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఇంటర్వ్యూలో అడిగినారనుకో వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉండాలి తక్కువ ఉండాలి ఫర్ ఇంజిన్ అన్నప్పుడు ఎక్కువ ఉండాలి సార్, బికాస్ వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ రిప్రజెంట్ ద బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. ఇఫ్ ద ఇంజిన్ టేక్స్ మోర్ ఎయిర్, better combustion will take place and better efficiency will get, thermal efficiency. Okay, remember that point. Volumetric efficiency. నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మా ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల ఎఫెక్ట్స్ చూసాము ఇప్పుడు. వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హీటింగ్? వీ హ్యావ్ సీన్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఓవర్ హీటింగ్. ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల థర్మల్ స్ట్రెసెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల వాల్యూమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల కాంపోనెంట్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి. సో ఓవర్ హీటింగ్ కాకూడదు. వాట్ ఈస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అండర్ కూలింగ్? సో ఓవర్ హీటింగ్ కాకపోయి ఓవర్ హీటింగ్ అని ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండర్ కూలింగ్ అంటే కూలింగ్ ఎక్కువ చేసినాక ఇంజిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. రైట్ డౌన్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అండర్ కూలింగ్, ఓవర్ కూలింగ్. ఓకే, ఓవర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమింది? ఇంక్రీజ్ సిలిండర్ వేర్. టేక్ డౌన్ ఫస్ట్ పాయింట్, సిలిండర్ వేర్ అవుతుందమ్మా. ఏమా ఎన్ఎస్ఎస్ అవేర్నెస్ ఎప్పుడు ఎవరు పిలిచినారు? సార్ ఫోన్. ఏ సార్? లక్ష్మీనారాయణ సార్. సార్ మధ్యలో రామన్నారా? ఫస్ట్లోనే రమ్మన్నారు సార్. మా ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ సిలిండర్ వేర్. అండర్ కూలింగ్, ఓవర్ కూలింగ్ వల్ల సిలిండర్ వేర్ అవుతుంది. వేర్ మీన్స్ రప్చర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ విల్ అక్కర్. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓవర్ కూలింగ్ వల్ల కూడా ఇంజిన్ వేర్ అవుతుందమ్మా, సిలిండర్ వేర్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్, డైల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ డ్యూ టు పూర్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోల్. మా ఓవర్ కూలింగ్ ఉండడం వల్ల పెట్రోల్ విల్ వేపరైజ్ ఫాస్టర్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. వేపరైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ విల్ బి అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. లో టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల వేపరైజేషన్ నీటికి జరగదు. వేపరైజేషన్ నీటికి జరగకోకుంటే లిక్విడ్ రూపంలోనే పెట్రోల్ ఉంటుందమ్మా. అది లిక్విడ్ రూపంలో పెట్రోల్ ఉంటే ఇట్ విల్ మిక్స్ విత్ ద ఆయిల్. డైల్యూషన్ ఆఫ్ విత్ ద ఆయిల్ విల్ టేక్ ప్లేస్. కాబట్టి వేపరైజేషన్ జరగాలి. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఓ సర్టైమ్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయితే వేపరైజేషన్ జరుగుతుందమ్మా. సో యూ షుడ్ మెయింటైన్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్. లో టెంపరేచర్ ఉన్నా వేపరైజేషన్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ విల్ నాట్ అక్కర్. వై మీన్స్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఓన్లీ ఫ్యూయల్ పార్టికల్స్ విల్ వేపర్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. లోవర్ టెంపరేచర్ లో లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. దట్ లిక్విడ్ పార్టికల్ విల్ మిక్స్ విత్ ద lubricating oil. Dilution of the fuel will take place. So that is the one of the effect. Second, greater formation of sludge. Sludge ante solid molecules unde dani sludge antamo. Liquid molecules తో పాటు solid molecules ఉంటే sludge అంటాం. ఓకే, మీరు ఆయిల్ తీసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా 1000 కిలోమీటర్ 2000 కిలోమీటర్స్ పైనాక ఆయిల్ డ్రైన్ చేసినప్పుడు నల్లగా ఏర్పడుతుంది చూసారా? దాంట్లో సాలిడ్ పార్టికల్స్, కార్బన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అందుకే అది నల్లగా ఉంటున్నాం. సాలిడ్ పార్టికల్స్ అంటే స్లడ్జ్ అంటాం. అది తీసేసేలా. సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఫామ్ ఏంటంటే అంత ఫ్రీగా మూవ్ కాదు. సో లిక్విడ్ గా ఉంటే ఆ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది. దానిలో సాలిడ్ పార్టికల్స్ మిక్స్ అయినాయంటే స్లడ్జ్ ఏర్పడిందంటే అంత ఫ్రీగా మూవ్ కాదు, లూబ్రికేషన్ నీటికి జరగదు, ఇంజిన్ హీటింగ్ జరుగుతుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు ఆ బ్లాక్ ఆయిల్ తీసేసేయాలి. 1000 కిలోమీటర్స్కి 1500కి తీసేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ఆయిల్ డస్ నాట్ థిన్ అండర్ అవుట్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్రిక్షన్ లూజెస్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. మా ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఇఫ్ ద ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లో, థిక్గా ఉంటుందమ్మా ఆయిల్. ఆయిల్ టెంపరేచర్ హైగా ఉంటే థిన్గా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయిల్ టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటే థిక్గా ఉంటుంది. ఆయిల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే థిన్గా ఉంటుంది. థిన్ ఆయిల్ ఈజీలీ విల్ ఫ్లో, థిక్ ఆయిల్ స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. ఆటోమేటికలీ ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కిపోతున్నాం. కానీ అండర్ కూలింగ్ కూడా డేంజరే. ఓకే, అండర్ కూలింగ్ ఎందుకంటే తక్కువ హీట్ ఉంటే ఆయిల్ అనేది థిన్గా ఉంటుంది. థిన్గా ఉంటే ఫ్లో కాదు, నీట్గా ఫ్లో కాకుంటే ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కిపోతుంది, త్వరగా హీట్ ఎక్కుతుంది. కాంపోనెంట్స్ విల్ ఫెయిల్. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ఇంజిన్ డస్ నాట్ అచీవ్ ఫుల్ పవర్. ఇంజిన్ డస్ నాట్ అచీవ్ ఫుల్ పవర్ బికాస్ ఆఫ్ అండర్ కూలింగ్. మనకు కావాల్సిన పవర్ రాదమ్మా. అండర్ కూలింగ్ ఉంటే మనకు కావాల్సిన పవర్ రాదు. ఫుల్ పవర్ ఇట్ విల్ నాట్ జనరేట్. ఏం మాట ఈ ముందర వేస్ట్ ఫిలర్స్ ముందర
రా ముందర ఆడే కూర్చోము. ఇక నా క్లాస్లో ఇద్దరు ఒకే చోటు కూర్చొని నాకు వచ్చి కాలుతో తంత ఒక్కొక్కరిని. కొవ్వు పట్టినారులే మీరు. ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారా? సెల్ ఫోన్ వాడకూడదు. అయినా అండర్ కూలింగ్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఓవర్ కూలింగ్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? Burnt gases which leak past the piston condense in the crank case to form corrosive acids in oil. Oil తో మిక్స్ అవుతాయమ్మా. ఓకే, ఇఫ్ ద ఇంజిన్ ఈస్ అండర్ ఓవర్ కూల్ గా జరిగితే ఏమైతుందంటే ఆ పార్టికల్స్, ఆ సాలిడ్ పార్టికల్స్, అన్బంట్ కార్బన్స్ వెళ్ళి ఆయిల్ తో మిక్స్ అవుతాయి. దానివల్ల ఆ ఆయిల్ అనేది చెడిపోతుందమ్మా, త్వరగా చెడిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు you should not overcool the engine. Next, lower thermal efficiency, more consumption of fuel. Last point is, what is the lower thermal efficiency? Thermal efficiency less గా ఉంటుంది. సో ఓవర్ కూలింగ్ కూడా కష్టమే అండ్ ఓవర్ హీటింగ్ కూడా డేంజరే. ఓవర్ హీటింగ్ గా డేంజరే, ఓవర్ కూలింగ్ గా డేంజర్. ఆప్టిమమ్ గా ఉండాలి మనం. ఇందాక చెప్పా కదా, ఓవర్ కాంపిటెన్స్ కూడా డేంజరే, అండర్ కాంపిటెన్స్ కూడా డేంజరే. సో ఆప్టిమమ్ గా ఉంటే యువర్ లైఫ్ విల్ బి సెటిల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ అమ్మా, type of cooling system. We have two types of cooling system: air cooling system, liquid cooling system. Write down. Types of cooling system: liquid cooling system or indirect cooling system. Liquid cooling system ni indirect cooling system antaru. Next, direct cooling system ni air cooling system antaru. Two types of cooling system: indirect cooling system, direct cooling system. Air cooling ni direct cooling system antam, liquid cooling ni indirect cooling system antam. Remember it point. Okay, interview lo adugutarama. So air cooling system direct చెప్పేస్తానమ్మా, టైం లేదు. See here, in the air cooling system, the engine cylinder is, మా ఇంజిన్ సిలిండర్ లో ఫిన్స్ ఫిక్స్ చేస్తామమ్మా. బికాస్ ద ఎయిర్ విల్ గో త్రూ దిస్, ఈ మధ్యలో గ్రూవ్స్ లో ఎయిర్ వెళ్ళి ఈ ఇంజిన్ ని కూల్ చేస్తుందమ్మా, నీ బైక్ ఇంజిన్స్. సో వైర్ పుట్టింగ్ దట్ ఫిన్స్ మీన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్. సిలిండర్ సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటుంది. టు ఇంక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్ విల్ పుట్ ఎ ఫిన్స్ సో దట్ ఏరియా విల్ ఇంక్రీజ్. మరి దీనివల్ల ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, ఈ సిలిండర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సిలిండర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల ద ఫాస్టర్ రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్. త్వరగా ఇంజిన్ కూల్ అవుతుంది. యువర్ బైక్ ఇంజిన్స్ కింద చూసారమ్మా, ఇంజిన్ సిలిండర్ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది, దానిపైన ఇలా ఫిన్స్ యాడ్ చేసింటారు. నువ్వు బైక్ రైడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్కమింగ్ ఎయిర్ వచ్చి కూల్ చేసిపోతుంది. సో ఇన్కమింగ్ ఎయిర్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ గ్రూవ్స్, ఇలా వెళ్ళి ఈ ఇంజిన్ కూల్ చేస్తుందమ్మా, ఈ సిలిండర్ కూల్ చేస్తుంది. ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లో కాస్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అమ్మా ఇది. మీ బైక్స్ ఎందుకంటే తక్కువ 1 lakh లోపలే ఉండాలంటే ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడాలి. నువ్వు లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ రేడియేటర్ వాడావంటే నీ బైక్ కాస్ట్ విల్ గో టు 2.5 lakhs. జావా కదా, జావా 2.5 lakhs అది. బికాస్ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అది. రేడియేటర్ వాడి రేడియేటర్ కాంపోనెంట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ ఇంక్రీజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెహికల్ కాస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. దాని తగ్గట్టుగా ఇంజిన్ డిజైన్ చేసుకోవాలి, దాని తగ్గట్టుగా వెహికల్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు వాడతాం ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే హై కెపాసిటీ ఇంజిన్స్ వాడతాం. హై కెపాసిటీ ఇంజిన్ కి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడతాం. అవర్ కార్ ఇంజిన్స్ ఆర్ ఆల్ లిక్విడ్ కూలింగ్ ఇంజిన్స్. ఓకే, లిక్విడ్ కూలింగ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండైరెక్ట్ కూలింగ్. ఎయిర్ కూలింగ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ కూలింగ్. అమ్మా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లో వాడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లో రేడియేటర్ పెట్టినా అంటే అది 5 లక్షలకి అయిపోతుంది. హిమాలయలో ఉందా? హిమాలయ ఉందా రేడియేటర్? కావాల్సాక హై అండ్ బైక్స్ లేవు మా ఆల్రెడీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లో ఎక్కువ మెటీరియల్ వాడాడు, దాంతోపాటు రేడియేటర్ పెట్టాడు. ఆల్రెడీ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. దాని తగ్గట్టు 350cc ఇంజిన్ కి వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేసినప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్. బాడీ కూడా హెవీ వెయిట్ గా ఉంది. దాని రేడియేటర్ పెట్టి పంపు పెట్టినట్టు ఇంకా ఇంజిన్ వెయిట్ పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు ఇంకా మీరు నడపలేరు, కింద పడితే అక్కడ వదిలేసి రాలి ఇంటికి, ఇంకా ఎత్తలేరు మీరు కదమ్మా. ఇప్పుడు బుల్లెట్ కింద పడిందంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కింద పడితే ఎత్తలేము కదమ్మా, ఇద్దరు వచ్చి ఎత్తాలి. అది అట్లాంటి ఇంకా వెయిట్ పెరిగింది అనుకో, యూ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్
కాబట్టి nobody will buy that bike. Next, natural flow type. మా types of air cooling system, natural flow types and artificial flow అంటే పంప్ ఫోర్స్ కన్వెన్షన్ అంటాం. న్యాచురల్ అంటే మీరు బైక్ రైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే న్యాచురల్ ఎయిర్. ఫోర్స్డ్ అంటే ఒక చిన్న ఎయిర్ పంప్ పెట్టేసి ఫోర్స్ఫుల్ గా ఎయిర్ పంపించి కూల్ చేసామంటే ఫోర్స్డ్ ఎయిర్ కూలింగ్ అంటాం. ఓకే, ఫోర్స్డ్ ఎయిర్ కూలింగ్ తో ఇంజిన్ త్వరగా కూల్ అవుతుంది న్యాచురల్ కన్నా. న్యాచురల్ ఎఫెక్టివ్ ఎప్పుడైతుందంటే ఈ బైక్ ఫాస్ట్ నడిపినప్పుడు ఫోర్స్ఫుల్ గా ఎయిర్ వస్తే అప్పుడు త్వరగా కూల్ అవుతుంది. నువ్వు స్లోగా రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇంజిన్ కూల్ కాదు అంత ఫాస్ట్ గా. ఓకే, న్యాచురల్ ఎయిర్ కూలింగ్ ఈజ్ బెటర్ కంపేర్ టు ఫోర్స్డ్. ఫోర్స్డ్ ఎయిర్ కూలింగ్ బెటర్ దన్ కంపేర్ టు న్యాచురల్, బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి మోర్. ఓకే, ఫోర్స్ కన్వర్షన్ లో కాస్ట్ సపరేట్ పంప్ పెట్టాలి కాబట్టి ఎయిర్ పంప్ పెట్టాలంటే కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ఇంజిన్ కాస్ట్. నెక్స్ట్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. లెట్ us see the advantage. ఇవి అడిగేదాం ఇంటర్వ్యూలో. ఫస్ట్, ఈ డిజైన్ ఆఫ్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఈ సింపుల్. మీ పెద్ద ఏముందమ్మా, మెటీరియల్ యాడ్ చేసామంటే, ఫిన్స్ యాడ్ చేసామంటే సింపుల్ గా ఉంది డిజైన్. అదే లిక్విడ్ కూలింగ్ పెట్టామంటే దాంట్లో గ్రూవ్స్ యాడ్ చేయాలా, డ్రిల్ చేయాలా, హోల్స్ డ్రిల్ చేసి ఫ్లూయిడ్ ని లోపల పంపిల్ల. కాబట్టి డిజైనింగ్ ఈజ్ కాంప్లికేటెడ్. సింపుల్ డిజైన్ ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. సెకండ్, ఇట్ ఈస్ లైటర్ ఇన్ వెయిట్. అకార్డింగ్ టు వెయిట్ పరంగా చూసుకుంటే లైట్ ఉంటుంది రైట్. ఇట్ ఈస్ లైటర్ ఇన్ వెయిట్ దాన్ వాటర్ కూల్ సిస్టమ్. ఎందుకు వెయిట్ ఈజ్ లెస్? బికాస్ వాటర్ అనేది, ఆ లిక్విడ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ బి లెస్. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లో లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి వెయిట్ ఆఫ్ దట్ విల్ బి వెరీ హై కంపేర్ టు ఎయిర్. ఎయిర్ ఏం వెయిట్ ఉంటుందమ్మా? ఎయిర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వెయిట్ ఉండదు. ఓకే, డ్యూ టు absence of water jackets, radiator, circulating pump and the weight of the cooling water weight, radiator weight, water jackets, circulating pump, ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల weight of the engine is increasing. Next, it is cheaper to manufacture. Cost of the engine is less కాబట్టి cheaper to manufacture. Manufacturing cost is less. Air cooling system manufacturing cost less. Liquid cooling system manufacturing cost more. కాబట్టి cost of the engine will increase. Next, it needs less care and maintenance. Next, the system of cooling is particularly advantageous where there are extreme climatic conditions in Arctic or where there is scarcity of water as in deserts. ఇది ఎక్కువ యూజ్ అవుతుందంటే మన ఇండియా లాంటి వాళ్ళు, ఎందుకంటే కాస్ట్ తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇండియాలో బైక్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే మనం కొనడం. ఆటోమేటికలీ వీ వాంట్ లెస్ కాస్ట్ బైక్స్. 1 lakh తక్కువ ఉంటే మనం ఏదైనా బైక్ పోతే తక్కువ ఎంత కాస్ట్ అని అడుగుతాం తప్ప ఎంత ఎఫిషియెంట్ అని అడగం. దాని ఇండియన్ నేచర్. ఎందుకంటే అవర్ ఇస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ, స్లోగా డెవలప్ అవుతాం కాబట్టి మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే చాలా కష్టం. ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళ దగ్గర కన్నా మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉంటుంది. యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఇస్ వెరీ లెస్ కంపేర్ టు ఫారిన్. మన యావరేజ్ శాలరీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ 50,000. ఫారిన్ కంట్రీస్ లో 4 lakhs అమ్మా, 3 to 4 lakhs. యూఎస్ఏ కానీ అదర్ కంట్రీస్ 4 lakhs. వాళ్ళ దగ్గర అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనీ గురించి ఆలోచించారు. నాకు ఎఫిషియెంట్ ఇంజిన్ కావాలా, బాగా రన్ అయ్యే ఇంజిన్ కావాలంటాం. సేఫ్టీ ఈజ్ వాళ్ళకి సేఫ్టీ అనేది ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్. మన సేఫ్టీ కాదు, కాస్ట్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మారుతి ఎక్కువ కొంటున్నాం. మారుతి ఎందుకు కొంటున్నాం అంటే తక్కువ కాస్ట్. అది ఎందుకు తక్కువ కాస్ట్ అంటే మెటీరియల్ వాడు థిక్నెస్ మెటీరియల్ తగ్గిస్తారు. మెటీరియల్ అవుటర్ స్ట్రక్చర్ మెటీరియల్ తగ్గించారంటే ఆటోమేటిక్ గా వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ లెస్. వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ తక్కువ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ మైలేజ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో మనకు మైలేజ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. 1 లీటర్కి ఎంత వస్తుందని అడుగుతాం. కానీ సేఫ్టీనా కాదని చూడం మనం. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ జరగడం వల్ల అవగాహన అందరికి వచ్చేసింది. వద్దు, మనకి సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్, మైలేజ్ కన్నా సేఫ్టీ. కాబట్టి అదర్ వెహికల్స్ 5 star రేటింగ్ గా 4 star రేటింగ్ గా అడుగుతున్నారమ్మా. ముందు అయితే ఏదైనా కార్ షోరూమ్ పోతే మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతారు అంతే. వాట్ ఇస్ ద మైలేజ్ ఆఫ్ దిస్ కార్? మారుతి సుజుకి అంటే బ్రెయిన్ లో పడిపోతుంది మైలేజ్ కార్, మంచి మైలేజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అట్లా కాదమ్మా, ఎందుకంటే మనుషుల్లో కొంచెం అవేర్నెస్ పెరిగింది. మాకు సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాణం పోతే డబ్బులు పోతే పోని, ప్రాణం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డబ్బులు పోతే పోని, ప్రాణం ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అదర్ వెహికల్స్. ఐ హావ్ సీన్ దట్. మా 2 కార్ నేను డ్రైవ్ చేశామ్మా. వన్ ఈజ్ మారుతి సుజుకి బొలీనో, నా కార్ అమ్మ. చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది. అది ఏమైనా కొంచెం ఎవరైనా ప్రెస్ చేసినట్టు టుపుక్ టుపుక్ అంటూ ఉంటుంది పైన.
ఓకే, ఎందుకంటే నేను 8 years బ్యాక్ తీసుకున్నప్పుడు కార్ అది ఐ థాట్ అబౌట్ మైలేజ్ ఎంత వస్తుందని అడిగాను. పోతేనే 18-19 వస్తుంది సార్ అన్నారు. ఓకే ఓకే తీసుకుంటాలే, మంచి మైలేజ్ కాలేజ్కి వచ్చే శాలరీకి సరిపోతుందిలే ఆ మైలేజ్ అని తీసుకున్నాను. బట్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా హీ హాస్ టేకెన్ వోల్క్స్వాగన్ పోలో తీసుకున్నాము. అది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందంటే ఇంజిన్ సైజ్, ఇంజిన్ గానే చాలా బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. జర్మన్ టెక్నాలజీ కాబట్టి రీసెంట్ గా ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది 1 year బ్యాక్ 2 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ లో. వారు ఫాస్ట్ గా ఫ్లైఓవర్ పైన డ్రైవ్ చేసి ఒక్కసారి ఫ్లిప్ అయినారు. అదే రెడ్ వోల్క్స్వాగన్ పోలో అది పైన నుంచి ఆ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి పడితే కింద ఉండేవాళ్ళు 2 చనిపోయినారు. కారు పడి చనిపోయినారు. లోపు ఉండేవారు ఓపెన్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు. లోపల ఉండేవారు డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు. బికాస్ ఆ బిల్డ్ క్వాలిటీ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది కాబట్టి పైన పని నుంచి పడినా కూడా కారు నిజ కాలేదన్న. లోపల ఉండేవారు సేఫ్టీగా ఉన్నారు, సేఫర్ గా ఉన్నారు. బయటకు ఓపెన్ చేసి హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు. బయట ఉండేవాళ్ళు చనిపోయినారు. వై మీన్స్ మా జర్మన్ టెక్నాలజీస్ అన్ని సేఫ్టీకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, పవర్ కి సేఫ్టీకి. ఇండియన్ కంపెనీస్ అన్ని మైలేజ్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ. జర్మన్స్ అంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ కంట్రీ. జర్మనీ కానీ, యుఎస్ఏ కానీ, ఫ్రాన్స్ కానీ, ఈవెన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. వాళ్ళకి సేఫ్టీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మనీ కాదు. ఇండియన్ నేచర్ ఏంటంటే మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ వీ వాంట్, మన ఆల్రెడీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మన జీతాలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్యాల్కులేటింగ్ ఇన్ ద మైండ్. ఫారిన్ లో అట్లా కాదమ్మా. సో బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ మోర్ శాలరీ. సో మనం కూడా అలా డెవలప్ అయితే మనం కూడా వాళ్ళు ఈక్వల్ గా ఉంటాం. ఎందుకు ఇండియన్స్ ఫారిన్ వెళ్తారంటారంటే అక్కడ శాలరీస్ ఎక్కువ అమ్మా. ఆరు 4 lakhs శాలరీ పర్ మంత్ వస్తే ఇక్కడ 50,000 60,000 వస్తుంది శాలరీ. ఓకే, బట్ ఖర్చులు కానీ ఎక్కువ ఉంటాయి అక్కడ. బట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అక్కడ ఎక్కువే ఉంటాయి. కానీ కొన్ని వస్తువులు తక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడ బెంజ్ కార్ కొనుక్కుంటారు ఒక్కొక్కరు, ప్రతి ఒక్కరు 20-30 lakhs కల్లా బెంజ్ కార్ వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళ శాలరీ 4 lakhs పర్ మంత్ ఇంటూ టోల్ వేసుకుంటే 60 lakhs వచ్చేసింది. 50 lakhs ఎంతో వచ్చింది. ఈజీగా వాడు బెంజ్ కార్ కొనేసుకుంటారు. 20 lakhs కల్లా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ బెంజ్ కార్ అంటే 20 lakhs కారు. దాంట్లో ఆ ట్యాక్స్, ఈ ట్యాక్స్, ఆ ట్యాక్స్, ఇండియన్ నువ్వు లగ్జరీ ఒక కారు వాడుతున్నావు కాబట్టి నీకు ఆ పైన ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేస్తామని 30% ట్యాక్స్ వేస్తారు. లగ్జరీ కార్స్ అన్ని ఎక్కువ ట్యాక్స్ పడతాయి. ఆటోమేటిక్ గా ట్యాక్స్ పెరిగిపోయి 30 lakhs వచ్చేస్తుంది. 20 lakhs ఉండేది 30 lakhs వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ట్యాక్స్ తక్కువ, 20 lakhs ఇంకా తక్కువకి ఇస్తారు. అది బెంజ్ కార్, అందరు బెంజ్ కార్ వాడతారు. ఇక్కడ బెంజ్ కార్ అంటే ఓనరే వాడతారు కదా. మన కాలేజీలో ఓనర్ దగ్గరే బెంజ్ కార్ ఉంటుంది. అందుకు వేరే వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయలేరు. అక్కడ ఇంటింటికి ఒక బెంజ్ కార్ ఉంటుంది ఫారిన్ కంట్రీస్ లో. బికాస్ కార్ ఈజ్ వెరీ లో కాస్ట్ అక్కడ. వాళ్ళ రేట్, వాళ్ళ అమౌంట్ శాలరీకి. ఓకే, అండర్స్టూడ్ అన్నారు. దిస్ ఇస్ బికాస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్. మనం పెరగాలమ్మా. ఎందుకు మనం ఇలా ఉన్నామంటే ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల. మన దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల, క్వాలిటీ లేకపోవడం వల్ల. మనం క్వాలిటీగా ఉంటే ఖచ్చితంగా వీ విల్ బి ఈక్వల్ టు దెమ్. మన దగ్గర క్వాలిటీ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, సీరియస్నెస్ లేదు. సో ఏదన్నా సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఆ వర్క్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇట్ విల్ బి సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఆ వర్క్ అనేది డెఫినెట్లీ ఆ వర్క్ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది. క్వాలిటీ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్ స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. మన కాలేజ్ వాళ్ళు గుంపులు తీసుకొని అంటారు డబ్బులు కావాలని. ఎనీ కాలేజ్ ఇండియా అనంతపూర్లో ఏ కాలేజ్ అన్నా ఇంకా సిఎస్సి పెంచేసేయండి, 170 నుంచి 300 పెంచేసేయండి. ఎక్కువ వస్తే మనకి అమౌంట్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది వే ఆఫ్ థింకింగ్. మనం క్వాలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవారైతే క్లాస్కి ఇంతే మంది ఉండాలి, ఎక్కువ మంది వద్దు. నాకు క్వాలిటీగా చెప్పాలనుకున్నా. ఉండేవాళ్ళు ఎఫెక్ట్గా చెప్తే చాలు. నాకు మనీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అనేవారు అవాళ్ళు. అందుకే ఫారిన్ కంట్రీస్లో సిఎస్సి అంటే ఎగిపడేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనీ వీఆర్ సీయింగ్ ఫర్ ద మనీ. మన సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేస్తే TCS లో 5 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చిందంట. ఆ 5 lakhs కనబడతా ఉంటుంది. ఫారిన్ కంట్రీస్ అట్లా కదమ్మా, అన్ని బ్రాంచెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఎంతనే డిమాండ్ కానీ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఈక్వల్. ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్కి ఒకే శాలరీ ఉంటుంది, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి ఒకే శాలరీ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్. అండ్ ఒక క్లీనర్, స్వీపర్ కూడా ఒకే శాలరీ ఉంటుంది, ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఇది చిన్న జాబ్, ఇది పెద్ద జాబ్ అని ఆలోచించడం. ఆల్ ఆర్ పేడ్ ఈక్వల్లీ. ఎకనామికల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు కాబట్టి అందరికి ఈక్వల్ పే ఇస్తారు. నువ్వు కష్టపడి పని చేసావా, స్వీపింగ్ పని చేస్తావు, చాలా కష్టం అది. అయ్యో స్వీపింగ్ పని చేయడం ఎంత గ్రేట్, యూఆర్ డూయింగ్ ద గ్రేట్ జాబ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ అంటారు. మన స్వీపర్ వస్తే ఎట్లుంటాం,
చేసుకున్న గుడ్ చేసి అంట. దట్ ఈస్ అవర్ నేచర్. అంటే మనం మెయిన్లో ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే ఆ స్వీపింగ్ అనేది తక్కువ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎక్కువ అని మైండ్లో పెట్టుకున్నాం. స్వీపింగ్ అది క్లీన్ చేయడం వల్ల మనము హైజీనిక్ గా ఉండడం వల్ల మనకు రోగాలు రావటం అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. వాడు పక్కగా క్లీన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ రోగాలు నాకు రాకడం వల్ల నేను హెల్తీగా ఉన్నా, ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. వాళ్ళు అట్లా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి ఆల్ ఆర్ పేడ్ ఈక్వల్. సో అందరు అక్కడ ఎందుకు పోతారంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ అంటే దే ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫర్ దేర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్లస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్. ఏమన్నా ఒక చోట ఆఫీస్ వెళ్ళి పని చేయించుకోవాలంటే ఇండియాలో తనకాయలు నొప్పి గంట ప్రతిసారి తిప్పి పెడతారు ఎంఆర్ ఆఫీస్లో. ఇంకా నేను తిరుగుతూనే ఉన్నా. 1 year బ్యాక్ అప్లైడ్ ఒక అప్లికేషన్ వేసా, ఇంకా తిరుగుతున్నాను 1 year తర్వాత. 1 year అయిపోయింది. రీసెంట్ గా చెప్పా సార్ 1 year అయిపోయింది, బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అప్లికేషన్ కోసం. సార్ ఎందుకు సార్ అట్లా చెప్తారు, మరి మీరు అట్లా చేస్తున్నారు నాకేం. అబౌట్ ద పీపుల్ ఏమనంటే మేము వర్క్ చాలా మంది తక్కువ సార్, ఇంతమంది జనాలు వస్తున్నారు, మేము ఎలా నువ్వు ఎంతమంది వచ్చినా నీ వర్క్ నువ్వు చేయాలి కదమ్మా. సో ఇండియాలో తెలుసు చిన్న పనికి వెళ్ళాలంటే ఏమన్నా, ఫారిన్ అట్లా ఉండదమ్మా. వెళ్తానంటే పని అయిపోతుంది, కూర్చోబెట్టి ఆఫీసర్ ప్లీజ్ మీకు ఇబ్బంది ఉండే, మీరు చాలా దూరం నుంచి వచ్చారేమో, కూర్చోండి పాపం వీల్ కంప్లీట్ ఇట్. సో 2 days లో మీకు కంప్లీట్ చేస్తారు, డోంట్ కమ్ టు ఆఫీస్, విల్ డూ యువర్ వర్క్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమంటారు, సార్ రోజు వస్తే నేను పని చేస్తా, మీరు రాకపోతే ఏం మీ నెగ్లిజెన్సా, నేను ఎందుకు పని చేయాలా, రోజు తిప్పుతున్నారు. సో దట్ ఈజ్ ఇండియాలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గ్లోరిఫైయింగ్ దెమ్. మనం కూడా దాని స్టాండర్డ్ పెరగాలంటే మన దగ్గరకు ఇన్కమ్ పెరిగిందంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సెటిల్డ్ అమ్మా. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఆ ఎంఆర్ ఆఫీస్ ఎందుకు పని చేయాలంటే ఆ స్టాఫ్ తక్కువ ఉన్నారంటారు. అదే స్టాఫ్ మనం పెంచామంటే ఒక ఎంఆర్ఓ 2 ఎంఆర్ఓలు ఉన్నారు ఒక మండలికి, వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఒక డిప్యూటీ తహసీల్దార్ బదులు 3 ఉన్నారు డిప్యూటీ తహసీల్దార్, తక్కువ అవుతుంది వర్క్. ఒకే పైన లోడ్ వర్క్ ఉన్న 3 పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో 3 శాలరీస్ ఇచ్చామంటే ఆ క్యాపబిలిటీ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉందంటూ 3 శాలరీస్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్క ఆఫీస్ లో 3 తహసీల్దార్లు 3 ఉన్నారనుకో వర్క్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. బట్ మన దగ్గర లేవు కాబట్టి ఒకరిపైన డిపెండ్ అవుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ ఎకనామికల్ గా మనం వీక్ గా ఉన్నాం కాబట్టి. దాన్ని పెంచాలంటే మీరే జీడిపిని పెంచాలి. వీ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రోస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద నేషన్. మన 4th place లో ఉన్నామమ్మా జీడిపి పరంగా, 4th place. ఫస్ట్ యుఎస్ఏ, సెకండ్ చైనా, థర్డ్ జర్మనీ, ఏదో జర్మనీ కాదు రష్యా కానీ లేదమ్మా కింద ఉంది సంథింగ్ జపాన్ అంటే. 4th place ఇన్ ఇండియా బిలియన్స్ లో ఉన్నామా. బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ పూర్ కంట్రీ మీన్స్ బికాస్ పాపులేషన్ 145 crores దాటిపోయింది. అక్కడ తక్కువ పాపులేషన్, మన మహా అంటే 10 crores 20 crores అమ్మా. జర్మనీ పాపులేషన్ 10 crores 20 crores ఉంటుంది. వాళ్ళ పాపులేషన్ కి వాళ్ళ అమౌంట్ కి చాలా తేడా బాగుంది, సెట్ అవుతుంది. మన పాపులేషన్ కి మన జీడిపికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తానంటే స్టార్ట్ చేయండి, ఓన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయండి, మన జీడిపి పెంచండి అంట. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ కంపెనీస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ట్యాక్సెస్ పెరుగుతాయి. ట్యాక్సెస్ పెట్టినప్పుడు ద ఎకనామీ ఆఫ్ ది స్టేట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓన్లీ సర్వీసెస్ పైన డిపెండ్ కాకూడదు. వీ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ సర్వీసెస్ కాకపోయినా మనమే ఎంటర్ప్రీనర్ గా డెవలప్ అయితే మనే ఓన్ లైక్ చైనా ఉంది అలా డెవలప్ అయిందంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ వాడే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటారు. చైనా వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలుదమ్మా. చైనా వాళ్ళకి అంతా ప్రొడక్షన్ అంతే, మొత్తం ప్రొడక్షనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈచ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ జీడిపి పెరిగింది. ఓకే, చైనాలో ఒకసారి ట్రావెలింగ్ లో చూపిస్తారు కదా, చైనాలో ట్రైన్ 350 km/h పోతాను. అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంది చైనా. మన ఆయన ఉమా అని పోతాంటారు కదా, ఆయన చెప్తాంటారు కదా, అని ఒకసారి చూడండి ద ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఎంత ఫాస్ట్ డెవలప్ అయింది చైనా మన పక్కనే అమ్మా. చైనా ప్రోడక్ట్స్ అంటాం, కానీ చైనా ఎంత ఫాస్ట్ డెవలప్ అయింది అదమ్మా ఇవన్నీ. సో ఎందుకు చూపిస్తా అంటే మనం ఆ లెవెల్లో మనం ఉండాలని. ఓకే, ఆ లెవెల్లో ఉండాలంటే సో మీరు ఎంత డెవలప్ కావాలి, మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. మీరు జోక్గా తీసుకున్నారంటే ఇండియా ఇట్లే ఉంటుంది. చదువుకునే వాళ్ళు కూడా జోక్గా తీసుకుంటే చదువులేని వాళ్ళకి ఏం రాదు. చదువుకునే వాళ్ళు కూడా ఎంత సీరియస్గా తీసుకోకుంటే ఇంకెప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో కీప్ ఇన్ మైండ్. సో యు ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్, యూత్ ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్. కాబట్టి మీరు బయటకు వచ్చి మీరు ఓన్గా స్టార్ట్ చేసి మీరు హార్డ్ వర్క్ చేసి
నా ఇండియన్ డెవలప్ ఫస్ట్ థింగ్ పేట్రియాటిజం ఉండాలమ్మా. నా ఇండియన్ నేను డెవలప్ చేసుకోవాలని. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లంకి ఇండియా పైన తిట్టకూడదు. ఓకే, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మర్చిపోయి యూ హ్యావ్ టు డెవలప్. నువ్వు డెవలప్ అయినా అంటే ఆటోమేటిక్ ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్స్. ఎప్పుడైతే ఓన్ స్టార్ట్అప్ చేస్తామో అప్పుడు ఇండియా డెవలప్ అవుతున్నాం. ఇంకా మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంకలు వెళ్ళాలనుకో, టీసీఎస్ ఎంకలే వెళ్ళారు, ఆర్ కాగ్నిజెంట్ ఎంకలే వెళ్ళారు, దాని ఎంకలే అక్కడే వర్క్. ఎవరు డెవలప్ అవుతారు? కాగ్నిజెంట్ డెవలప్ అవుతుంది, మీరు కాదు. మీకు కావాల్సింది వారు ఏదో 10 crores ప్రాజెక్ట్ లో మీకు 20,000-30,000 శాలరీస్ ఇస్తారు. మిగతా అమౌంట్ అంతా కాగ్నిజెంట్ విచ్ ఇస్ ఏ యుఎస్ఏ కంపెనీ, యుఎస్ఏకి పోతున్నది. కాగ్నిజెంట్ ఇది యుఎస్ఏ కంపెనీ. దాంట్లో వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ లో కొంచెం యుఎస్ఏ ట్యాక్స్ కడతారు, కొంచెం ఇండియా ట్యాక్స్ కడతారు, మిగతాది శాలరీస్ ఇస్తారు. ఓ 30-50% ఆఫ్ అమౌంట్ వారి కంపెనీలో పెట్టుకుంటారు. ఓకే, ఎవరు డెవలప్ అయినా కాగ్నిజెంట్ డెవలప్ అయింది. కాబట్టి నువ్వే స్టార్ట్ చేస్తావంటే ఆటోమేటిక్ గా నీ కింద 10 మంది వర్క్ చేస్తారు. నువ్వు ఇండియన్ కాబట్టి నువ్వు ఇండియాకి పే చేస్తావు ట్యాక్స్. నువ్వు ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అయిందో 1 crore డెవలప్ జనరేట్ అయితే 20 lakhs పే యుల్ గివ్ టు ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నువ్వు పే చేస్తావు. ఆటోమేటిక్ ఆ ట్యాక్స్ అక్యూములేట్ అవుతుంది, ఇండియాకి జీడిపి పెరిగిపోతుంది. మన పాపులేషన్కి జీడిపి హై రేంజ్లో ఉండాలి. యుఎస్ఏ అంత ఉండాలి, యుఎస్ఏ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి మన పాపులేషన్. దెన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నార్మల్ ఇన్ ఇండియా. అదర్వైజ్ ఇట్లే ఉండాల్సిందేది మనం. ఓకే అమ్మా. ఓకే, let us see the video. స్లోగా ఉందా? ఏంది స్లో? స్లోగా ఉందా? మా దాంట్లో జస్ట్ బ్లాక్ డ్రా చేయండి. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. నీటి కూర్చోమ్మా. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ డ్రా చేయండి. I will explain liquid cooling system. Air cooling system అయిపోయింది. Let us go with the liquid cooling system. My radiator, this is the radiator. So hot fluid will be coming up. It will be cooled down and the cold fluid will be going through the engine. Okay? Hot fluid ఎందుకు పైనే వస్తుందమ్మా? Because hot fluid will be having low density. Cold fluid will be having high density. పైన పంపిస్తాం హాట్ ఫ్లూయిడ్ ని. సో కూల్ అయ్యి అది త్రూ గ్రావిటీ ద్వారా కిందకి వచ్చేస్తుంది, కూల్ అయ్యకుండా. హౌ ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఫ్యాన్ రొటేట్ అయ్యి కూల్ అయ్యి పంపించి
ఈ whatever water you are using, it will be cooled down and it will send into the engine. 1, 2, 3, 4 cylinder engine. Okay. Take this liquid cooling system. I'll explain liquid cooling system. Here we have 4 cylinders. Cooling system. Let us complete cooling system. Afterwards, we'll go for lubrication system. If you see the videos, no, even not some easy. But you have to read the topic. Topics depth ga chadavalama. Point wise రాసుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చదవండి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమాటిక్ కాదు, బట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చదివితే వన్స్ ఎంటర్ ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూను ఈజీగా క్లియర్ చేయొచ్చు. So all the engines, car engines, we are using liquid cooling engines. They are called liquid cooled engines. Whatever engines we are using, only some bikes we are going for liquid cooling. High end bikes are liquid cooling on time. All the cars, it may be any type of car, nano car, the cars are liquid cooling. Okay, Alto car kuda liquid cooling. Because 4 cylinder, 3 cylinders unnappudu, we have to go with the liquid cooling. Air ekkada nunchi vastundi. Air cooling is very difficult for a double cylinder, triple cylinder engines. Single cylinder engine ki air cooling easy. Double cylinder engine, triple cylinder air cooling chala kashtam. అంటే ఎఫెక్టివ్ గా కూల్ కాదు, ఎందుకంటే ఇంజిన్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి, కార్ లోపల ఉంటుంది. Pressure relief cap. So if any high pressure is developed because of the temperature of the liquid, as we know, P is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. If the temperature of the fluid increases, automatically the pressure of the fluid will increase. So high pressure is reach ayindante, we have to release that pressure release cap. Okay, otherwise the system will damage. High pressure ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఓపెన్ చేయకూడదు, కూల్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి. ఇంజిన్ 1 hour 2 hours కంటిన్యూస్ గా కార్ రన్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా ప్రెషర్ రిలీఫ్ వాల్వ్ ఓపెన్ చేయకూడదు. వెయిట్ చేసిన తర్వాత 1 hour వెయిట్ చేసి కూల్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ కాదు. అట్లే ఓపెన్ చేసినామంటే కొడుతుంది. ఈ వేపర్ స్టీమ్ అనేది లోపల జనరేట్ అవుతుందమ్మా. ఆ స్టీమ్ అనేది మనం ఓపెన్ చేసినామంటే అట్లే కొడుతుంది. వెరీ డేంజర్. హై టెంపరేచర్లో ఉంటుంది ఆ స్టీమ్. కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ ఓపెన్ దిస్ ప్రెషర్ రిలీఫ్ క్యాప్. మన బస్సులో ఉంటాయి కదమ్మా, ఓల్డ్ బస్సులో చూసి ముందర అతను ఓపెన్ చేసి కూల్ చేస్తాను. ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కుతుందంటే వాడు వాటర్ పోస్తారు దాంట్లో. How the airflow is occurring? Through this radiator. This radiator will be having tubes. Through the tubes, the hot water will be flowing and it will be cooled down. Okay. Again, the cooled water will be circulated through the engine. Liquid cooling system. Rajesarama. To maintain optimum temperature. Okay. To safeguard the engine components, we are going for cooling system. Rajesara. Fan, radiator, pressure release cap, thermostat. So thermostat is also important. I will explain you what is thermostat. So desired thermostat, simple గా చెప్తామమ్మా. డిజైర్డ్ టెంపరేచర్ ఉంటే ఆ థర్మోస్టాట్ అట్లనే ఉంటుంది, ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. టెంపరేచర్ పెరిగిందంటే థర్మోస్టాట్ వాల్ ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది, సో దట్ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ బి గోయింగ్. హై టెంపరేచర్ ఉందంటే ద థర్మోస్టాట్ విల్ ఓపెన్. ఇక్కడ ఉంటుందమ్మా థర్మోస్టాట్. ద థర్మోస్టాట్ విల్ ఓపెన్ అండ్ ద ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ టు దిస్ based on the temperature of the fluid. So what desired temperature కొంచెం 200-300 degrees Celsius రీచ్ అయిందంటే థర్మోస్టాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. లోపల ఒక మెటీరియల్ ఉంటుందమ్మా, వ్యాక్స్ లాంటిది, అది మెల్ట్ అయిపోయి ఆ థర్మోస్టాట్ స్ప్రింగ్ ని క్లోజ్ చేస్తుంది. అన్నప్పుడు ఫ్లూయిడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. టెంపరేచర్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందమ్మా. సో
and the fluid will be going through this radiator. That is the function of a thermostat. It measures the temperature and it will open the valve for cooling of the engine. ఇవన్నీ మన కార్లు ఓపెన్ చేసినా బైక్ ఓపెన్ చేసినా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ లిక్విడ్ కూలింగ్ బైక్స్ దాంట్లో థర్మోస్టాట్ అడగని చెప్తారు. రేడియేటర్ ఓపెన్ చేసినాక తెలుస్తామా. ఇఫ్ యూ గో టు అవర్ షోరూమ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గో టు వర్క్షాప్లో ఇవన్నీ ఉంటాయమ్మా. వీ కెన్ సీ. ఓకే, అట్లీస్ట్ అవగాహన తెచ్చుకోండి. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ కెన్ డిజైన్. ఇంజనీర్స్ ఆర్ డిజైనర్స్ అంటే దాని ఒక కాంపొనెంట్ ఒక వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ తెలిసిండాలా. హౌ ద స్ట్రెసెస్ విల్ బి డెవలప్డ్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అవన్నీ తెలిసిండాలా. నువ్వు డ్రా చేసే కేపబిలిటీ నీ దగ్గర ఉండాలి. డిజైనింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిజైనింగ్. డిజైనింగ్ అంటే సింపుల్ కాదమ్మా. నీ దగ్గర ఎంత బాగా అవగాహన ఉంటే కాంపొనెంట్ మీద నువ్వు అంత బాగా డిజైన్ చేయగలుగుతావు. నువ్వు సిస్టమ్ గురించి ఏం తెలియనప్పుడు నువ్వు డిజైన్ చేయలేవు. విల్ బికమ్ అసెంబుల్ ఇంజనీర్. అసెంబ్లీ ఇంజనీర్కి పెద్ద అవసరం లేదు, రెండు అన్న అవసరం ఫిక్స్ చేస్తా అంటే నువ్వు ఫిక్స్ చేయడం అంతే. బట్ డిజైనర్కి నీకు చాలా అవగాహన ఉండాలి. సో యూ షుడ్ బి ఏ డిజైన్ ఇంజనీర్ టు గెట్ మోర్ శాలరీ. డిజైనర్స్ విల్ గెట్ మోర్ శాలరీ, నాట్ వర్కర్స్. దోస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కియా కంపెనీ. కియా కంపెనీలో వర్కర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళ కింద డిప్లొమా వాళ్ళు ఉంటారు, డిప్లొమా పైన ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ప్రొడక్షన్ యూనిట్లో. వాళ్ళంటే మానిటరింగ్ చేస్తా అంటారు అంతే. అసెంబ్లీ పార్ట్స్ అయితే ఫిక్స్ చేస్తా అంటారు. బాగా వర్కింగ్ అయితేనే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి అంతే తప్ప పెద్ద శాలరీస్ ఉండవు వాళ్ళకి. బట్ కియా కంపెనీ ఇంజిన్ డిజైనర్స్ సౌత్ కొరియాలో కానీ యుఎస్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఇంజిన్ డిజైనింగ్ చేస్తా అంటారు. వాళ్ళకి హై పే ఉంటుంది. దే విల్ గెట్ మోర్ పే. ఓకే, మన వాళ్ళు ఇది తక్కువ, ఇది చేయలేరు, అది రాదు, మనం మధ్యలో ఉంటాం కదా. ఇది చేయలేరు, కియా కంపెనీ పోయి వర్క్ చేయమా 20,000 30,000 ఇస్తా అంటే ఏం కంపెనీ సార్, రోజు అంతా నిలబడుకోవాలా, పని రిపేర్ చేసుకుంటే ఏం బోర్ కొడతాను అంటారు. సరే డిజైనింగ్ తెచ్చుకోవాలంటే అంటారు నాలెడ్జ్ లేదు సార్ మాకే అంటారు. చేసుకోండి. టైప్ ఆఫ్ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, డైరెక్ట్ ఆర్ నాన్ రిటర్న్ టైప్. మసియర్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్, డైరెక్ట్ ఆర్ నాన్ రిటర్న్ థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్, ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ప్రెషర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. త్వరగా రాయండమ్మా. టైప్స్ ఆర్ వాటర్ కూల్ సిస్టమ్, డైరెక్ట్ ఆర్ నాన్ రిటర్న్ సిస్టమ్, డైరెక్ట్ ఆర్ నాన్ రిటర్న్ సిస్టమ్, థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్, ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ప్రెషర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. Okay, these are the types of water cooled system. We should understand. If you are getting for examination, write it. Exam lo types of water cooled system adugte raayindamma. Direct and non-return system, thermosiphon system, force circulation cooling system, evaporative cooling system, pressure cooling system. You have to remember all these 4 types of cooling system. Okokka company okokka cooling system vadutundi, depending on the efficiency. ఓకే, ఒక్కొక్క కూలింగ్ సిస్టమ్కి ఒక్కొక్క ఎఫిషియెంట్గా కూల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. నెట్టే రావటంలే ఎట్లా ఇది. నెక్స్ట్ మసియర్ థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్. ద థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్. ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ ద డెన్సిటీ వేరియేషన్. హాట్ వాటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ లో డెన్సిటీ కాబట్టి పైనకి వెళ్తుందమ్మా. సో హియర్ హౌ ద కూలింగ్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. హాట్ వాటర్ లో డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కూలింగ్ డౌన్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్. See the system works on a principle of that hot water being lighter rises up and the cold water being heavier goes down. హాట్ వాటర్ పైనకి వెళ్తుంది, రైజెస్ అవుతుంది, కోల్డ్ వాటర్ కిందకు వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ సిస్టమ్ ద రేడియేటర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ద హయ్యర్ లెవెల్. చూడండి, రేడియేటర్ కొంచెం హై లెవెల్లో ప్లేస్ చేశారు, నాట్ ఈక్వల్ టు లేదమ్మా. ఇంజిన్ కొంచెం హై లెవెల్లో ప్లేస్ చేశారు, సో దట్ ద హాట్ వాటర్ విల్ రైజ్ అప్. ఓకే, దెన్ ద ఇంజిన్ ఫర్ ద ఈజీ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ టువర్డ్ ద ఇంజిన్, ఈజీగా ఫ్లో కావడానికి ఈ రేడియేటర్ కొంచెం హైట్లో పెడతారు. ఓకే,
Heat is conducted to the water jackets from where it is taken away to the convection by the circulating water. Circulating water ఏం చేస్తున్నామంటే త్రూ కన్వెన్షన్ మా ఇంజిన్ లో ఆ వాటర్ జాకెట్స్ హోల్స్ ఉంటాయి, మా గ్రూవ్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూవ్స్ లో వాటర్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, కోల్డ్ వాటర్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్. ఆ గ్రూవ్స్ లో త్రూ టు కన్వెన్షన్, కండక్షన్ కాదమ్మా, కన్వెన్షన్. వాట్ ఈస్ కన్వెన్షన్? ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డ్యూ టు టూ సపరేట్ బాడీస్, సాలిడ్ టు లిక్విడ్. కన్వెన్షన్ అనేది సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాం. ఓకే, సో సాలిడ్ బాడీ విల్ అట్ హాట్ కండిషన్, లిక్విడ్ వాటర్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, సో కన్వెన్షన్ విల్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, so through convection of the circulating water, as the water jacket becomes hot, it rises the top of the radiator. Cold water from the radiator takes place at the rising of hot water, and in this way circulation of the fluid will taking place. అర్థమైందమ్మా? So water అనేది which is circulating through that water jacket, it take the heat through to convection. Convection అమ్మా, remember conduction కాదు, convection. Solid body to లిక్విడ్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందంటే కన్వెన్షన్ అంటాం. సాలిడ్ టు సాలిడ్ జరిగిందంటే కండక్షన్ అంటాం. ఓకే, వితౌట్ ఎనీ మీడియం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందంటే రేడియేషన్ అంటాం. 3 types ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్: కండక్షన్, కన్వెన్షన్, రేడియేషన్. సో ఇక్కడ కన్వెన్షన్ ప్రకారం హీట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద సాలిడ్ బాడీ టు ద లిక్విడ్ వాటర్ అనేది తీసుకొని కూలెంట్ అనేది తీసుకోండి. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి దట్ వాటర్ విల్ బి హీటెడ్ అప్. The heated water will be flowing through this. ఇలా వెళ్ళి లైట్ గా ఉండటం వల్ల పైనకి రైజ్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి కూలింగ్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ కమింగ్ డౌన్. ఓకే, సో లో కాస్ట్ ఇంజిన్ కి ఇది వాడతామమ్మా. ఇక్కడ పంప్ అనేది వాడం. వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీ పంప్ టు పుష్ ద ఫ్లూయిడ్ పుష్ అయిన పంప్ వాడటం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ రెడ్యూస్. ఓకే, సింపుల్ వే ఆఫ్ కూలింగ్ అవర్ ఇంజిన్స్. బట్ ఇలా ఇంజిన్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా రన్ కావు ఇంజిన్స్. బట్ ఇప్పుడుండే ఇంజిన్స్ ఇలా రన్ కాదమ్మా, పంప్ ఉంటుంది ఇప్పుడుండే ఇంజిన్స్ కి. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ థర్మోసైఫన్ సిస్టమ్: రేట్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ టూ స్లో. గ్రావిటీ ప్రకారం వెళ్ళాలి కదా, మనం పుష్ చేయటంలే, అదంతా అదే రైస్ చేయాలంటే స్లోగా ఉంటుంది, స్లోగా ఇంజిన్ కూల్ అవుతుంది. కాబట్టి హై స్పీడ్ ఇంజిన్స్ కి ఇది యూస్ఫుల్ కాదు. ఓకే, హై స్పీడ్ ఇంజిన్, హై కెపాసిటీ ఇంజిన్స్ కి ఇది యూస్ఫుల్ కాదు. లో కెపాసిటీ ఇంజిన్ కి యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్, సర్క్యులేషన్ కంపన్సేట్స్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఏ మార్క్డ్ డిఫరెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్. ఎక్కువ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ లేకుంటే సర్క్యులేషన్ జరగదు. అర్థమైందమ్మా? ఇంజిన్ కూల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు సర్క్యులేషన్ జరగదమ్మా. ఇంజిన్ హాట్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. బట్ పంప్ సిస్టమ్ అట్లా కాదు కదా. మనకు ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసిన పంప్ పుష్ చేస్తుంది. నువ్వు కోల్డ్గా ఉన్నా హాట్గా ఉన్నా దానికి సంబంధం లేదు. ఇట్ విల్ బి పుషింగ్ ద లిక్విడ్ వాటర్ into the engine. Okay, that is called thermosiphon system. Next ఏంటమ్మా? Let us go with the forcer or pump system. ఇందాక చెప్పా, with the help of pump we are forcing the fluid into the system. Forcer or pump system. ఇది చదవండి అమ్మా, టైం లేదు. థర్మోస్టాట్ కూలింగ్ సిస్టమ్. దిస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద, ఇందాక చెప్పా కదా మా థర్మోస్టాట్, హౌ ద థర్మోస్టాట్ విల్ వర్క్ based on the temperature difference. లోపల ఉండే ఫ్లూయిడ్ యొక్క టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ తో థర్మోస్టాట్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ జరుగుతుంది. బై దిస్ వే వీఆర్ సర్క్యులేటింగ్ ద కూల్ వాటర్ ఇన్ టు ద ఇంజిన్ సిలిండర్. ఓకే, థర్మోస్టాట్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ఆ డిజైన్ ఇది చూడండి అమ్మా, రిమెంబర్ దిస్. థర్మోస్టాట్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి అమ్మా. జస్ట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ థర్మోస్టాట్ లివర్ ఓపెన్ అయిపోయి ఫ్లూయిడ్ బయట పంపిస్తుందమ్మా. ఇది క్లోజ్ గా, ఇది ఓపెన్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఈ గ్యాప్ చూడండి. సో హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, లో టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. సో చదవండి అక్కడ. ప్లేస్ బిట్వీన్ ఇంజిన్ సిలిండర్ హెడ్ అండ్ టాప్ రేడియేటర్ నోస్ కి ఇంజిన్ సిలిండర్ హెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట థర్మోస్టాట్. రెగ్యులేట్ ఇంజిన్ కూలింగ్ టెంపరేచర్. టు రెగ్యులేట్ ద ఇంజిన్ కూలెంట్ టెంపరేచర్. ద టెంపరేచర్ దట్ ద థర్మోస్టాట్ ఓపెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోస్టాట్ రేటింగ్. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర థర్మోస్టాట్ ఓపెన్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోస్టాట్ రేటింగ్ అంటాం. ఏ టెంపరేచర్ అమ్మా? 85 to 900 degrees Celsius దగ్గర ఆ థర్మోస్టాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద క్లోజ్ పొజిషన్ ఓన్లీ. ఆ టెంపరేచర్ రీచ్ అయితేనే ఇది థర్మోస్టాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సాలిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ డిజైన్. ఇది సాలిడ్ ఎక్స్పాన్షన్, మధ్యలో వ్యాక్స్ పెల్లెట్ ఉంటుంది. సో ఆ మధ్యలో వ్యాక్స్ పెల్లెట్ అది మెల్ట్ అయ్యి ఎక్స్పాండ్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. ఆ మెల్ట్ అయిందంటే అది క్లోజ్ అవుతుంది.
బిగిన్స్ ఓపెనింగ్ అట్ ద రేటింగ్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఓపెన్ విత్ ఇన్ ద 10 degrees. 10 degrees దగ్గర ఓపెన్ అయిపోతున్నాం. ఓపెన్ అయి ద ఫ్లూయిడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ దట్. థర్మోస్టాట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇది. చూడండి అమ్మా. సో అండర్స్టాండ్ ఇట్. ప్రెషరైజ్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. డ్యూ టు ప్రెషర్ తో ఇఫ్ యూ ఆర్ సెండింగ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ ద సిస్టమ్, ప్రెషరైజ్డ్ కూలింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ చదవండి అమ్మా. ఎవాపరేటివ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఏ ఇంజిన్స్ లో వాడతారు? సో యూ హ్యావ్ టు సీ ఇప్పుడు ఉండే ఇంజిన్స్ లో ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు. రేడియేటర్ ఫోర్స్డా, థర్మోస్టాటా? సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎవాపరేటివ్ టైప్స్ కూలింగ్ సిస్టమా ఇప్పుడు ఉండే ఇంజిన్స్ చెప్పండి అమ్మా. ఓకే. ఓపెన్ ద యువర్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసి వాట్ ఆర్ ద కూలింగ్ సిస్టమ్ రన్నింగ్ ఇన్ అవర్ ఇంజిన్. మారుతి సుజుకిలో ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు? ఈ పర్టికులర్ ఇంజిన్లో ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు? టయోటా ఇన్నోవాలో ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు? ఓకే. మహీంద్రా స్కార్పియోలో ఏ కూలింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు? సో దీంట్లో ఏదో కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ ఇట్. అర్థం చేసుకుంటే ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్లో మీరు రన్ కావచ్చు. సో సక్సెస్ఫుల్ కావచ్చు. కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్. సో రేడియేటర్, థర్మోస్టాట్ వాల్వ్, వాటర్ పంప్, ఫ్యాన్, వాటర్ జాకెట్స్, యాంటీఫ్రీజ్ మిక్చర్స్. యాంటీఫ్రీజ్ మిక్చర్స్ అంటే ఫ్రీజ్ కాకోకుండా. ఓకే. లో టెంపరేచర్ అప్పుడు ఎక్కడ కోల్డ్ మన దగ్గర వాడమమ్మా. కోల్డ్ కంట్రీస్ లో లోపల ఉండే లిక్విడ్ హై టెంపరేచర్ కి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందమ్మా. కోల్డ్ కంట్రీస్ లో, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఆ లిక్విడ్ అనేది బికాస్ సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ విల్ బి వెరీ లో, మైనస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి లోపల ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. కూలెంట్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రీజ్ కాకుండా యాంటీ ఫ్రీజ్ వాడతాం. ఆ ఎలిమెంట్ దాంట్లో లిక్విడ్ లో పోసామంటే అది అంత త్వరగా ఫ్రీజ్ కాదు. లో టెంపరేచర్ ఉన్నా ఫ్రీజ్ కాదు. సో ఇండియాలో వాడము ఇది. మన ఇండియా అంత హై టెంపరేచర్ కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు యాంటీ ఫ్రీజ్ మిక్చర్స్. రేడియేటర్ ఇవన్నీ చదవనమ్మా. వాటర్ పంప్, హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఐ గివెన్ యూ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఎలా కూలింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది. సో లెట్ us go with the purpose of lubrication system. ఇప్పుడు let us go with the lubrication system. ఓకే. మా కూలింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. మీరు చేయాల్సింది ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ నోట్స్ అన్నది తీసుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ అన్న చూడండి. ఆర్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద నోట్స్. ఓకే. పీపీటీస్ కూడా షేర్ చేస్తారు. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎలా రన్ అవుతాయి, ఎందుకు కూలింగ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎలా రన్ అవుతాయి, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. దిస్ కంప్లీట్స్ కూలింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్. Why lubrication is necessary? Okay, let us see lubrication system. Different types of lubrication system. Let us understand purpose of lubrication system. Okay, lubrication produces the following effects. Reduces friction. Right, amma. Lubrication system, right? Main thing, core concept chadavandi. What is the function of a lubrication system? For interviews, lubrication system lo em chestunnam. What is the function of a lubrication system? Reduce the friction between the two mating parts, two rotating parts, two rubbing parts. Okay. Next, reducing frictional effect. Next, cooling effect. Cooling kosam kuda lubrication vaadtam amma. Aa lubricant anedi em cheyalante heat adi kuda koncham heat teesesukovala. ఓకే. మీ బైక్ లో కింద ఉంటుందమ్మా సంప్. సో కింద ఇంజిన్ కింద ఒక సంప్ ఉంటుంది. ఆ సంప్ లో వాటర్ కూలింగ్ లూబ్రికేషన్ ఉంటాం. ఇంజిన్ ఆయిల్ వేస్తాం కదా. ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏం చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి. సెకండ్ ఇస్ కూలింగ్ చేయడానికి. ఆ సిలిండర్ మధ్య గ్యాప్ లో ఫ్లో అవుతుంది కదమ్మా. లూబ్రికేషన్ చేస్తూ హీట్ అనేది లాగేసుకుంటుంది. హీట్ లాగేసి ఇంజిన్ ని కూల్ చేయాలి. అంటే డిజైర్డ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి లూబ్రికేషన్ కూడా వాడతాం. Second purpose is cooling the engine. Third purpose, right now, here is sealing effect. Engine seal కాకుండా sealing effect. Next, cleaning effect. Cleaning అని చేస్తున్నామ్మా. ఎలా క్లీన్ చేస్తుందంటే because of combustion some particles will be deposited in the engine cylinder head. ఆ ప్లేస్ లో కొన్ని పార్టికల్స్, సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఆడ స్టక్ అయింటాయమ్మా. ఇది వెళ్ళి ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళి లాగేసుకుని కిందకు వచ్చేస్తుంది.
అందుకే మీ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఆఫ్టర్ 1000 కిలోమీటర్స్ 2000 కిలోమీటర్స్ నల్లగా అయిపోతుంది. ఇంజిన్ పర్ఫెక్ట్ గా నువ్వు రన్ చేయకుండా ఇంకా ఎక్కువ నల్లగా అవుతుంది. నల్లగా ఉందంటే లోపల కార్బన్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో 1000 కిలోమీటర్ తర్వాత ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయండి అంటారు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్. ఇంజిన్ ఆయిల్ వీక్ అయిపోయి ఉంటుంది, దాని ఒక స్ట్రెంగ్త్ తగ్గింటుందమ్మా. ఓకే, చాలా థిన్ అయిపోతుంది, వెళ్ళి వెళ్ళి ఆ లూబ్రికేషన్ ఎఫెక్ట్ చేసి థిన్ అయిపోతుంది. థిక్గా ఉన్న డేంజరే, చాలా థిన్గా ఉన్న డేంజరే, మీడియం థిన్గా ఉండదు. ఓకే, ఎక్కువ థిన్గా ఉందంటే ఫ్లోయే కాదు, పైన ఫ్లో కాదు, కిందనే మిగిలిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఇంజిన్గా వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ అక్కర్. ఓకే, వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ విల్ అక్కర్ ఇఫ్ ద లూబ్రికేషన్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్. నువ్వు ఇంజిన్ అట్లాగే రైడ్ చేసావంటే ఇంజిన్ హీట్ ఎక్కిపోతాను. చూసారా, కొన్ని వెహికల్స్ 1000-2000 కిలోమీటర్స్ కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ నువ్వు చేంజ్ చేయకోకుంటే బాగే ఉంటుంది, కింద ఇంజిన్ ఆయిల్ నల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది. అట్లే నువ్వు రైడ్ చేస్తున్నావు. నాకు ఇంజిన్ ఆయిల్ కాస్ట్ పెట్టలేను సార్ నేను. ఎంత ఉంటుందమ్మా ఇంజిన్ ఆయిల్? 500 రూపీస్ కదా, 600. 40 ఆయిల్ అంటాం కదా. ఏదమ్మా, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ. సో కార్కి అయితే ఎక్కువ వాడతాం, 2000 గేల్స్ వస్తుంది. ఒకసారి సర్వీసింగ్ పోయినామంటే 10,000 కిలోమీటర్స్ సర్వీసింగ్ వెళ్ళామంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయమంటారు. సో రీసెంట్ గా నేను చేంజ్ చేసావో చెప్పా, 8,000 రూపీస్ నా శాలరీలో 30% శాలరీ పోయింది దానికి. బికాస్ ఇంకా ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇంజిన్ ఆయిల్ 10,000 కిలోమీటర్ తిరిగింది సార్, మీరు ఇది లాంగ్ పెద్ద సర్వీస్ చేయాలా, మీకు ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయండి. ఇంజిన్ ఆయిలే 2000 అయింది నాకు. ఇంజిన్ ఆయిల్ 2000, బ్రేక్ ప్యాడ్స్ పోయినాయి సార్ అని 2000 వేసినారు, అవి పోయినాయి సార్ ఇవి పోయినాయి సార్ అని 8,000 వేసినారు. ఇంకా మనం బార్గెనింగ్ చేయలేం, డిగ్నిఫైడ్ గా ఉంటాం మనం కదా. కార్ నడిపేవారు తగ్గించుకోండి 1000 రూపాయలు అంటే బాగుండదు. ఏం సార్ కార్ నడిపేవారు 1000 రూపాయలు తగ్గింది, 500 తగ్గింది అంటారు, మనం పరుగు పోతుందని ఎంత చూడండి వీళ్ళు గివ్ ఇట్ అంటారు. ఇంకా మొత్తం శాలరీ గోకించుకొని రాదు. ఇంకేం వి కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆ స్టాండర్డ్ మనం రన్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు. ఓకే, బైక్ సర్వీస్ పోతే ఎంత అవుతుందమ్మా? 1000 రూపీసా? 800, మ్యాక్సిమం 800 to 900. ఓకే, అది పెద్ద సర్వీస్. ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసినా అంటే పెరుగుతుంది ఆ రోజు. 10,000 కిలోమీటర్స్కే ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసేది. ఇక్కడ బైక్స్ లో కూడా 10,000 కిలోమీటర్స్ కాదు, 1500 కల్లా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, కార్స్ కాబట్టి 10,000, ఇది 1500 కల్లా ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయాలి, బైక్స్ కాబట్టి.